वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज सतगुरु जी सर्ब सुखां दे दाते जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विखे सुभाईमान गुरबाणी कीर्तन सरवण करते हैं। परम पिता वाहिगुरु जी के प्यार में जुड़ बैठे गुरु सवारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी की बख्शिश हुई है जो रात्रि के दीवान च सत संगत में जुड़ बैठने का सुभाग प्राप्त होया है। गुरबाणी का कीर्तन आप जी बड़े प्यार नाल सरवण कर रहे सो। गुरु के ये पावन बचन कि ए बिद तिसे बराबते जाके मस्तक भागना, कहो नानक ते सब किस नीका जो प्रभ की सरनागना। गुरु साहब जी ने एक बड़ी उसारी सोच जिन्होंने आप कहने पॉजिटिव सोच बख्शिश की है। जिंदगी च कुछ भी माड़ा नहीं है, ये तो मनुख का अपना दृष्टिकोण है कि यह चीज़ माड़ी है, यह चीज़ चंगी है। मनुख नूं जे जीवन की जांच आ जाए, जीवन की कला आ जाए, हर चीज़ उहदे लई सुखदाई हो सकती है। सियाणे कहंदे जे किते सानू जुगत आ जाए तो जहर भी अमृत बन जाती है। जे सानू जुगत ना होए तो बहुत सारे लोग अमृत नूं जहर बनाई चले जाते हैं। धर्म अमृत है, धर्म मनुख नूं जीवन जांच दिंदा है, पर आपां आम देख सकते लोगों ने धर्म नूं ही जहर बना लिया। धर्म के नां ते नफरत, धर्म के नां ते लड़ाइयां, धर्म के नां ते ईर्खा, धर्म के नां ते धोखा करना, लुटना। जिन्ना धोखा धर्म के नां ते है, हो सकता है असीं मार्केट चों उन्ना धोखा ना खा सकीए। जिन्नी साडी मनी पावर धर्म के नां ते लुटी जा रही है जां गलत पासे लग रही है, उवें आपां बर्दाश्त नहीं करते। बाजार च कोई झूठ बोले, असीं जो पैसे दिन्ने उहदा मुੱਲ ना मिले तो असीं नहीं बर्दाश्त करते। ते धर्म के नां ते सानूं लारा लाया जांदा तुहानूं मुक्ति मिलेगी, कि मिल जाती है मुक्ति। धर्म के नां ते पता नहीं असीं की कुछ करते हैं। गुरमत ने सानूं एक जीवन जांच दसी है कि जे किते सानूं जीवन की कला आ जाए, जीवन की जांच आ जाए, कहो नानक ते सब किस नीका जो प्रभ की सरनागना, और ये बिद तिसे बराबते जाके मस्तक भागना। ये जिहड़ी जीवन की विधि है, कला है, सतगुरु जी ने 4-5 उदाहरण दित्तियां। खुशियां का समय हुंदा असीं घरां च दीवे बालदे हैं, चानन करते हैं, माड़ी गल नहीं है। पर सतगुरु जी कहते जे किते परमात्मा के नाम का दीवा जग जे चांदन चांदन आंगन प्रभ जीओ अंतर चांदना। जे किते साडे अंदर प्रभु के नाम का दीवा जग जाए तो यह चानन बड़ा महान है। वैसे आप देखते हैं कितनी एनर्जी वेस्ट होंदी है। एक लाइट की लोड़ है, आप किन्नियां किन्नियां बालते हैं। दिवाली का दिन हुंदा है, दुनिया दीवियां का तिहार कहती है, चंगी गल है, पर इन्ने दीवे जगाउण नाल हो की जांदा है, साडे अंदर तो हनेरा ही वधदा चलिया जांदा है। दीवा तो कुछ सिखाउंदा है, पर जे आपां दीवे पासों सिੱਖੇ ही ना, आप अंदर वड़ गए, लाइटां इन्नियां बाल लियां, तो उहदा लाभ की होया? आपां एक खुशी तो प्रगट कर ली, चंगी गल है। पर सतगुरु जी कहते जे कि साडे अंदर ज्ञान का दीवा जग जे चांदन चांदन आंगन प्रभ जीओ अंतर चांदना, साडे अंदर प्रभु के नाम का दीवा जग जाए तो बहुत वधिया गल है। दुनिया त्याग की गल करदी, धर्म की दुनिया च माड़ा जिहा कोई दुनिया तो उपराम हुंदा है ना कि मैं धार्मिक बनना, तो कम कर छड़ दिंदा है, फिर परिवार छड़ दिंदा है। कई तो समाज नूं छड्ड के जंगलों च, पहाड़ों च, तीर्थां ते, कई सड़कों ते तुरे फिरदे जी, त्यागी हो गया। सतगुरु जी कहते त्याग चंगा है, पर त्याग ना त्यागन नीका काम करो लोमो त्यागना। त्यागना तो हंकार सी, त्यागना तो क्रोध सी, वो तो छड्डिया ना। सतगुरु साहब जी कहते लागना लागन नीका गुर चरनी मन लागना। लगन चंगी गल है, पर लगन जे परमात्मा के चरणों नाल लग जाए, गुरु के चरणों नाल लग जाए, कितनी वड्डी गल है। लगन तो हर मनुख के अंदर है, पर किसी की लगन चुगली निंदिया वल लगी हुई है, किसी की लगन दुनियादारी च लगी हुई है। सतगुरु साहब जी कहते हैं जागन जागन नीका हर कीर्तन में जागना। दुनिया देखते हैं, कई कहते जी रात को मैं इन्ने बजे तक जागया, इन्नी रातां जागया, जागन दे नाल सोचते रब मिल जाएगा, और जगराते कटते हैं। कई लोग सारी सारी रात जागते हैं। जागना माड़ी गल नहीं है, किते प्रभु की सिफत सलाह में जुड़ के जाग पईए आपां। सतगुरु साहब जी कहते मांगना मांगन नीका हर जस गुरते मांगना। मंगना माड़ी गल नहीं है, मनुख के सुभाव च मंगना हैगा, एक कुदरती एक मनुखी जज्बा है।
कोई सड़क ते खलोता मंग पे ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती? ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆ। ਕੋਈ ਸੜਕ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੰਗਤਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਭ ਕਿਸ ਨੀਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਣ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ 'ਚ 99 ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਖੂਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਣ ਵੀ ਨੇ, ਅਵਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨੋਂ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੰਡੇਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਔਗਣ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ, ਛੱਡ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਜਿਨ ਆਪਣਾ ਭਰਮ ਗਵਾਤਾ, ਤਿਸਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਭੂਲਾ, ਜਿਨ ਸਗਲੋ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਤਾ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਨ ਆਈ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਰੋ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ। इस धरती ते असंख्य ही लोग धार्मिक ने, जप करने वाले, तप करने वाले, पूजा करने वाले, धर्म कर्म करने वाले ने, अनेक ही ने। असंख दा अर्थ अनेका ने। पर जदों दूजे पासे देखोगे, असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमरकार जाए जोर। असंख्य ही चोरियां करने वाले ने, गढ़ वड्डण वाले ने, हत्या करने वाले ने, बुरे कर्म करने वाले ने, नीच कर्म करने वाले बेअंत ने धरती ते। पर जिथे सतगुरु जी ने पहलियां दी गल कीती है ना, उत्थे अखीर ते गल की, जो तुध भावै साई भलीकार। वाहिगुरू जी जो तुहानूं वधिया लगदा है वधिया। ते जिथे सतगुरु जी ने माड़ियां दी गल कीती, उत्थे भी गल की है, जो तुध भावै साई भलीकार। ये जिहड़े असंख मूर्ख ने भी तुहाडे हुक्म च ने, ये असंख जप तप करन वाले ये भी तुहाडे पाणे विच ने। जदों मनुख नूं रब्बी रज़ा दा पता लग जाए, फिर वो कहंदे बुरा नहीं सब भला ही है रे। ਅਸੀਂ बुरा किनू कहिए, बुरा भला को किसनू कहिए, सगले जी तुम्हारे। जदों सारे तुहाडे ही बनाए हुए ने, फिर बुरा किनू कहिए। देखो रब्बी प्यारे दी एक दृष्टि बन जाती है, सोच बन जाती है। जे कोई निंद करे हर जन की, जे कोई रब दे प्यारे दी निंदा भी करे ना, तो पता की कहंदा है कि हर आपे बोल बुलावे, परमात्मा ही इहदे कोलों बुला रहा है, परमात्मा ही इहदे च बैठ के निंदा कर रहा है। उन्होंने वो बुरा नहीं लगता। वो तो कहता निंदो निंदो लोगो मोगो, निंदो निंदा जन को खरी प्यारी। किड्डी महान दृष्टि है, निंदा करने वाले ने निंदा करी जाने। हुण निंदा करने वाला अपने सुभाव च विचर रहा, लेकिन दुखी असी होई जा रहे। असी रिमोट उन्होंने दे दिता, अपनी खुशी गमी का उहदे हत्थ च फड़ा दिता। असी ज्यादातर अपना रिमोट दूजियां दे हत्थ च फड़ाया। तुसी दबो असी खुश हो जाइए, तुसी दबो असी दुखी हो जाइए। हुण जदों तुसी रिमोट दूजियां दे हत्थ दोगे तो तुसी कदी खुश नहीं हो सकोगे, तुसी कदी जिंदगी दा चाह नहीं बन सकोगे। कोई निंदा करी जाए, वो अपना सुभाव है।
कोई तुहानू चंगा कहता कही जाए, वह अपना सुभाव, तुसीं जिहो जिहे उहो जिहे रहना, चंगे तो नहीं बन जाना। कोई खुशामद कर रहा तुहाडी, लेकिन उहदे खुशामद करन नाल तुसीं चंगे थोड़ा बन जाना। जिहो जिहे हाँ उहो जिहे रहना, पर जिहो जिहे सानू रब ने बनाया बहुत वधिया बनाया। कदी भी जिंदगी दे अंदर ये नैगेटिव थाट ना है कि असीं किसी नालों घट हाँ। सानू रब ने मनुखा जिंदगी दी है, सानू वाहिगुरू जी ने तंदुरुस्ती दी, असीं किसी नालों घट नहीं हाँ। हाँ हंकार नहीं, आपां किसी तो वड्डे नहीं है, पर घट नहीं है किसी नालों। गुरबाणी का एक बड़ा पवित्र वचन है ऐ जी, ना हम उत्तम नीच न मध्यम, हम शरणागत हर के लोग। असीं नीवें नहीं है किसी नालों, ठीक है असीं उच्चे नहीं किसी नालों, पर आपां नीवें किसी नालों नहीं। कितनी वधिया गल है। असीं माड़े नहीं है किसी नालों, असीं घट नहीं है किसी नालों। सानू भी रब ने इंसान बनाया, सानू भी रब ने अधिकार दिते ने, असीं क्यों गुलामी दा जीवन बतीत करिए। ऐ जी, ना हम उत्तम नीच न मध्यम, ना असीं नीवें आ ना विचकार आ, ना असीं उच्चे, असीं ते रब दे बंदे आ। जदों रब दे बंदे बन के विचरांगे फिर सानू सब कुछ वधिया लगेगा। पर जदों असीं दुनिया दे बंदे बनदे आ जां किसी रुतबे नाल जुड़ के महान बनना चाहुंदे, उदों सानू कुछ माड़ा लगदा है, कुछ चंगा लगदा है। किन्ने सुंदर बचन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे आप जी सरवण करे सी, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभ की सरनागना। गुरु साहिब जी मेहर करन सानू भी वाहिगुरू जी दी चरण शरण प्राप्त होए, ते ऐ परमात्मा दी बनाई हुई वधिया महान धरती। एक गल चेते रखना, कोई तुहानू 100 स्वर्गां दी गल कहे कि स्वर्ग बड़े वधिया ने, 100 कोई ऐस दुनिया तो अदृश्य किसी होर दृष्टि सृष्टि की गल करे, ऐस दुनिया वर्गी कोई दुनिया नहीं है। ऐस दुनिया वर्गा कोई जहान नहीं है। ये दुनिया सब तो उत्तम है, इन्नी महान है। परमात्मा ने जदों दुनिया बनाई ना, तो परमात्मा सोचता मैं कित्थे वसां, मेरे रहने वाली किहड़ी थां होए। भावें कि मनुख ने कल्पिया कि रब उपर रहिंदा किते वखरा जिहा, कोई कहंदा रब दक्षिण च रहिंदा, कोई कहंदा रब पश्चिम च रहिंदा, कई कहंदा रब धरती दे हेठां जा वड़िया किते। पर गुरबाणी ये गल कहंदी, एह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विच वास। ये जगत ही परमात्मा दा घर है, जगत ही परमात्मा दा घर नहीं है। हरि मंदिर इहो शरीर है, साडा शरीर ही रब दा घर है, साडे अंदर परमात्मा रह रहा है। फिर असीं क्यों निराश होइए, साडे शरीर दे अंदर परमात्मा, असीं किहदे नालों नीवें हां। इस जगत दे अंदर परमात्मा, असीं क्यों किसी होर ही स्वर्ग दी लालसा च अपनी जिंदगी खत्म करी जाइए। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि स्वर्ग बड़ा सोहना है ਜਾਂ ਉੱਥੇ बड़े नज़ारे ने, कहो तुसीं आप ही चल जाओ ते सानूं नहीं लोड़ जाण दी। असीं ते धरती नूं स्वर्ग बनाउणा है, धरती ते स्वर्ग मानना है। ਜਿਹੜਾ मनुख है जिंदगी च स्वर्ग नहीं मान सकिया, माफ करना जो मर्जी करी जे, ਇੱਥੇ नरक भोगे ते अगले स्वर्ग नूं आपां की करना है। गुरबाणी ने इस धरती नूं धर्मशाल किया है, गुरबाणी ने इस शरीर नूं हरिमंदिर किया है, गुरबाणी ने इस जिंदगी के आनंद नूं मानण की प्रेरणा की। आओ गुरु की बाणी नूं पढ़िया करिए, विचारिया करिए, ताकि असी जीवन नूं इहो जिहा बना सकी कि साडी जिंदगी आनंद भरपूर हो सके। गुरु के ये बचन जिथे आप जी सरवण कर रहे से, धन गुरु नानक साहिब जी महाराज की जीवन गाथा जो आप जी हर रोज सरवण करते हो, उस दे नाल संबंधित गुरसिखां दीयां गाथावां चल रही ने। करतारपुर सतगुरु जी ने जो धर्मशाल बनाई है, दूर दराडे तो गुरु के सिख चल के आउंदे ने, आपो अपने सवाल आपो अपनी जो मन के संशय ने सतगुरु जी कोल रखते हैं। गरीब निवास सतगुरु जी उन्होंने उपदेश देंदे ने, उस नाल संबंधित आओ गुरु के अगले बचन श्रवण करिए जी। गुरु चरणों का ध्यान धरदे मन बिरतियां नूं एकाग्र करन हित सारे ही मुख तो उच्चारण करिए, सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री अंगद सुन कथा अगारी, बैठे प्रभ धर्मशाल मजारी। ये श्री गुरु प्रताप सूज ग्रंथ जो भाई साहब भाई संतोख सिंह जी की रचना है, वो लिखते ने कि यह कथा खंडूर साहिब विच गुरु अंगद देव जी नूं भाई बाला जी ने सुनाई, ते भाई पैड़ा मोखा जी लिख रहे हैं। ये इन्हां दी राय है भाई साहब जी की। वो कथा लिखाउंदियां कह रहे कि महाराज अगली कथा श्रवण करो सतगुरु नानक साहिब जी महाराज दी। नारे अनेक दर्शन हित आवे, शब्द सुने रे बोर सिधावे। गुरु के दीदार करने लिए आउंदे ने। सतगुरु जी ने 4 उदासियां कीतियां, बेअंत थावां दा रटन कीता। उपरंत सतगुरु जी करतारपुर विच आ गए। करतारपुर विच दूर दुराडे तो जग्यासू आउंदे ने, संगतां आउंदियां ने, अनेक मतां मतांतरां दे संत महात्मा आउंदे ने, सवाल जवाब करदे ने। सो ओ गुरु साहिब जी दे दर्शन दीदार करदे,
ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਲੋ ਮੰਗੋ ਦੇ ਸਖਿਆਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਗੋ ਦੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਥ ਬੰਦ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਿਜ ਮੁਖ ਸੋਇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦੀਜੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਗੀਏ, ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀਏ। ਮੰਗਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉ ਸੁਣ ਜਿਨ ਕਰੁਣਾ ਰਸਨੇ ਨਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹਿਤ ਕਹਿ ਬੈਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਤਰਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਚੰਗੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਸਨ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਵਰਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨਤਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਾਈ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਕਰੋ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਜੀਵੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਤਾਪਨਾ ਜਲ ਮੈਂ ਰਹਿਨੋ ਬ੍ਰਤ ਕਰਨੋ ਸੀਤੋਸ਼ਨ ਸੈਨੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਂ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵਾਹ ਮੰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਠੰਡ 'ਚ ਫਿਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਲਓ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਨਾ, ਐਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤਪਤ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਰਦ ਬਾਇਆ ਦੋ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਖਰੇ ਹੋਣ ਚਿਰ ਲੋ ਇੱਕ ਚਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਨ ਖਾਵਨੇ ਤੀਰਥ ਤੀਰ ਨਿਵਾਸ। ਕੰਦ ਮੂਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਖਾਈ ਜਾਣੀਆਂ, ਘਾਹ ਪੱਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਮ ਬਰਮ ਚੰਦਰਾਇਣੀ ਤਮ ਗੁਣੇ ਤਬ ਰਸ। ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰਨ ਤੋਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਸੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਕੋ ਭਗੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਚਲੋ ਕਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਨੇ ਤੋਂ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ
ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰੱਬ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਲੋਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਝ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਸਕੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਕਮਾ ਲੀਆਂ, ਸੌਂ ਗਏ, ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠੀਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੋ ਤੇ ਮਨ ਜੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨੋ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਪੁਨ ਧਰਨੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਟਿਕਾ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਕਹੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੇ ਅਸਥਮਨ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਥੰਮ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਲਈ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਤ ਪਤਾਲੰਗ ਜਲੰਤ ਦੈ ਦੀਪ ਬੈਸੰਤਰੈ। ਗਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਣੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣੀ, ਗਮੀ ਆਉਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਬਰਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਬਿਪਤਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੀਰਜ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਛਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਡਾਗੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਪਤਾ ਟਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਪਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਰੰਤ ਗਿਰ ਪਤਤ ਪਾਤਾਲੰਗ ਜਲੰਤ ਦੈ ਦੀਪ ਬੈਸੰਤ ਰਹਿ। ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਲੇ। ਜਲੰਤ ਦੈ ਦੀਪ ਬੈਸੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜਾਂ ਸਾੜ ਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਹੰਤ ਅਗਾ ਤੋ ਅੰਗ ਤਰੰਗੰ, ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਕੋ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦੇਵੇ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ ਜਨਮੰ ਤਾਂ ਮਰਨ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਖਾਇਆ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕੋ ਪਤਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋ ਅੱਗ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਕੋ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। ਅਨਕ ਸਾਧਨ ਨ ਸਿੱਧਿਆ ਤੇ ਨਾਨਕ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਧਨ ਕਰ ਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ।
इस तो इलावा जो मर्जी कर सकते कर लो। फिर सतगुरु जी ने पूछिए कोई साधन है? गुरुदेव कहते इको एक साधन अस्थमं 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 शब्द साध स्वजन है। किते गुरु का वचन साडे हृदय च वस जाए, गुरु के शब्द का आसरा मिल जाए। गुरु का शब्द है जिहड़ा तुहाडे मन नूं उच्चे उठा सकदा है। गुरु का शब्द है जिहड़ा तुहाडे मन नूं एक इहो जी अवस्था दे सकदा है जिवें मुर्गाबी पानी च रहिंदी पर भिजदी नहीं है। पानी जिन्ना मर्जी उहनूं भेण दा यतन करे भिजदी नहीं है। जिवें कमल पानी च रहिंदा है पर पानी दीयां लहरां उहनूं डोबण दा यतन करदियां फिर पानी तो उच्चा उठ रहिंदा है। जिन्नियां मर्जी संसार च तरंगां चलन झक्खड़ चलन, लेकिन गुरु का शब्द एक अजिही अवस्था प्रदान करता है कि बंदा कहता दुख ना ही सब सुखी है रे, कोई दुख नहीं ते रब दी रजा है। और होर चमकदा है, पहाड़ है ना, पहाड़ जिन्नियां मर्जी तेज हवावां चलने किहड़ा पहाड़ उठ जाने, पहाड़ दा की बिगड़ जाएगा। सगों वो तेज हवावां पहाड़ दे उप्परों मिट्टी घट्टा ही लाउणगे, उहदे बाद कुछ नहीं होएगा। जिन्ना मर्जी मींह पै जाए, जो मर्जी हो जाए, पहाड़ किहड़ा रुड़ जाना है? पहाड़ ते सगों होर चमकना है। जिन्नी मर्जी बिजली डिग जाए पहाड़ ते उहदा की बिगड़ना है। गुरबाणी सानू पहाड़ बनाना चाहती है। परमात्मा पहाड़ वर्गा तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। गुरबाणी सानू परमात्मा वर्गा बनाना चाहती, परमात्मा वर्गा। पर साडा क्योंकि सानू ज्ञान नहीं है, असी लोग ही कबरां ते हथ जोड़ के खड़े ने, असी इत्थे भी उही कुछ मंगी चले जाते हैं। मंगना जरूरी है, मंगना माड़ी गल नहीं है, पर मंगना की है? जे मंगना आ जाए फिर मांगना मांगन नीका हर जस गुर ते मांगना। सतगुरु जी कहने लगे कि तप कीतियां जप कीतियां हट कीतियां कुछ नहीं बनना, गुरु के शब्द राही मन नूं जोड़न दा यतन करो। साडे बहुत वड्डे भाग ने, सानू साडे सतगुरु जी ने सतसंगत दित्ती है, गुरबाणी दा कीर्तन दिता है। गुरबाणी दा कीर्तन सब तो एक वधिया साधन है मन नूं टिकाउण दा। किसी नूं समझ पैंदी है जां नहीं पैंदी वो गल वखरी है, लेकिन जो संगीत राही असी शब्द सुनते हैं सहजे मन टिक जाता है। मैं देखिया वो लोग जिन्होंने बाणी नहीं समझ, गोरे भी सुनते झूमन लग पेंदे ने, कोई दूसरे कौमां दे लोग भी सुनते हैं झूमन लग पेंदे ने। पिछले दिन ही मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था अपने सरदार साहब की, वो बड़े तगड़े आर्कीटैक्ट सन मशहूर। उन्होंने गल सुनाई, कह कि मेरा एक मित्र अफगानिस्तान का अफगानी बड़ा तगड़ा आर्कीटैक्ट सी, उन्हें एक मसीत बनानी सी, तो उन्हें सोचा कि दुनिया के जिन्ने वधिया थां ने मैं सारे देख के फिर ड्राइंग तैयार करनी, जिन्ने वधिया थां ने। घूमदा घूमदा अमृतसर आ गया, मैंने कहने लगा मैं दरबार साहब देखने, दरबार साहब के दर्शन करने ने। वो कहना मैं नाल लै गया उन्होंने दरबार, हालांकि उन्होंने पंजाबी समझ नहीं आती। दरबार साहब जो वो पौड़ियां उतरे आके, जिधर आप उतरे वड्डियां पौड़ियां, गुरु साहब ने एक बड़ी महान वो ड्राइंग बनाई है, बड़ा सुंदर स्थान बनाया है। उतरदे ही असी दुनिया तो डिस्कनेक्ट हो जाने, रौले रुपये तो रहत हो जाता था, इन्ना नीवा बनाया सतगुरु जी ने। अंदर जाके परिक्रमा च एक बने बैठ गए, अद्धा को घंटा कहते बैठे, मैं भी अखा मीटे बैठे, घंटा हो गया। घंटे के बाद मैं उन्होंने क्या जाना नहीं, कहता बस मैं जिथे होना सी आ गया। उस बंदे को अजे कीर्तन की समझ नहीं है, लेकिन वो ज्यों बैठा कहता तू चलिया जे मैं आपे आ जाऊंगा। 7 घंटे बाद उठ के आया, 7 घंटे बाद। एक अफगानी जो पहली बारी इत्थे आया 7 घंटे बाद उठे है, अगले दिन फिर आके बैठ गया, लगातार बैठता है। ये गुरबाणी का जदों आपां कीर्तन सुनते हैं, ये साडे अंदर एक खिच पैदा करता है। कीर्तन निर्मोल हीरा, सतगुरु जी ने कहा कीर्तन निर्मोल हीरा। और इसे करके सतगुरु जी ने सानू कीर्तन की दात बख्शिश की है। मन नूं टिकाउण दे लई सब तो वधिया साधन है गुरबाणी का कीर्तन। जदों तुसीं गुरु घर आओ, देखो असीं कारोबार छड्ड के आउंदे आ, घर दे कम्मां चों निकल के आउंदे आ, ते जे कीर्तन हो रहा हो तो मैं मत्था टेक के निकल ना जाया करो, जतन करया करो 2-4 मिनट 5 मिनट, वैसे तो वध तो वध बैठो, पर क्योंकि साडी जिंदगी रुझेवियां भरपूर है, पर घट तो घट एक शब्द जरूर सुन के जाया करो, बहुत आनंद आएगा, जुड़न की जांच आएगी। जो आनंद गुरबाणी का कीर्तन सुन के मिलना है कितों नहीं मिलना। और कीर्तन सुन के बाबा नानक जी ने कीर्तन के नाल ही दुनिया जित ली। बाबा जी मक्के बगदाद जाते ने, सतगुरु जी मारन दे लिए आउंदे लोकी पत्थर चुक के मार दो बाबे नानक नूं। इत्थे आके कुफर की गल कर रहे कि पताला पताल लखा गासा गास मार दो, इत्थे संगीत की गल कर रहे हैं। ते सतगुरु असीं हुण उस गल नूं करामातक ढंग नाल पेश करदे, सतगुरु जी की असल वडियाई नूं लुका दिंदे आपां। गुरु नानक साहब जी के बचनों च ताकत इन्नी सी, कीर्तन च ताकत इन्नी सी। भाई संतोख सिंह जी कहते जो सतगुरु जी कीर्तन करते पंछी भी मुग्ध हो जाते सन,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਾਉਣ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾਤਾ। ਆ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਭ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਉਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਅਸਲੀ ਪੰਜਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੰਜਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਉਂਦਾ, ਖਵਾਉਂਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਥੰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਰੋਜ ਜੋਤ ਗੁਣ ਗਾਵਣਾ ਸੁਣਨੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਗੁਣਨੋ। ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਰੁਚੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਹੀ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਘਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਜੁੜਨ ਦਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਪ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਤ ਪਰਮਨ ਜਾਨਾ, ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ, ਨਾ ਜਾਨਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਂ ਹੀ, ਜਾਣ ਜਾਣ ਸਭ ਕਹੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਆ ਕਹੀਏ ਕਾਏ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਾਹੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੇ ਆਏ। ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੜ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ। ਕਰਮ ਤਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੁਖਾਰੇ, ਜੋ ਰਾਜਸੀ ਲਖੋ ਸੁਖਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਫਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਥੋਰ ਕਮਾਈ, ਤਿਨ ਮਿਹਨਤ ਬੜ ਲਗ ਫਲ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੌਹਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਤਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਨਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਾਲੋ ਗਇਓ ਫਲ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ। ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਰਤੇ ਅਲਪ ਫਲ ਅਲਪ ਹੈ ਬੋ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਪਏ ਤੇ ਫਲ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ, ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ, ਗੌਰੜ ਦੀ ਕਥਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਮਤਿ ਇਹਨਾਂ ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਗਰੁੜ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਗਰੁੜ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਣਾਇਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸਿੱਖ 2-4 ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 365 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਜੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੈਰ ਛੱਡ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਖੌਲ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਸੁਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ, ਚੌਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕੀੜੀ ਦਾ, ਕੀੜੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ, ਮੁਕਤੀ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਮਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕਣ ਦੀ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸ ਅਰਥ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਲੈਓ ਜੀ, ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੁਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ, ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੁਰ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਮਗਰ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਰਨੀ 'ਚ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖੰਤਰ ਪਾਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ? ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਉਘੇੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਜੁੜਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो, बास की बख्यान सो बैठ के ऐसे ऐसे बहस बितायो। सतगुरु जी कहते कई ने ते अपने आने वाले प्रलोक नूं सुधारन लई लोग ही विगाड़ लिया।
ਦੇਖੋ ਇਹ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਘਰ ਛੱਡਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡਤੇ, ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡਤੀ, ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰ ਚੁੱਕਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦਰੋਂ ਕਰੋ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਮਣ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।